Hello students, good morning everyone. See, in this class we are going to discuss about your 13th unit of your English prose, that is Where There Is a Wheel, which was written by P. Sainath. See, here the title itself indicating you about the wheel, which means always progress. The wheel which brings you the concept of progress, as we all know that. See, including progress, we can also think about the changes we accepted in our individual life. What are the concept to we accepted to change for ourselves? ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ದಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ wheel. See, before going to entering to the chapter, see, let us discuss about some of the social evils which are present in our society. Even till today we are facing those problems. For example, poverty, unemployment, and also corruption, bureaucracy and literacy. ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತುವರೆಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಯು ಅ ರಾಡಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ district of Tamil Nadu, that is Padukottai, where we know that we are living in patriarchal society, that too male dominated society, patriarchal society, which means male dominated society, as we know about that. See, where we can see father is a head of a family. He controls whole family. Even women have no right to talk at all. See, she is restricted only to the four walls of the kitchen. In olden days also, still today we are living in a 21st century. She has not have the right to talk independently. Even though she cares for her, maybe her father, husband, or son, or brother, whatever it may be, that type of situation we are all facing today. Here also, literacy, here P. Sainath, he is going to reveal you about literacy. Here literacy which is not related to your education, but here the literacy which means cycling literacy. The women wanted to change the accept for themselves to move forward. For that purpose, they chosen the medium of cycling. ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಆ 4 ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. 4 ಗೋಡೆ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹೇರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನವಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. See, Padukottai, Tamil Nadu, cycling has a social movement. Sounds far-fetched perhaps, but not all that far. Not to tens of thousands of neo-literate rural women in Padukottai district, people find ways, sometimes curious ones, of hitting out their backwardness, of expressing defiance, of hammering at the factors that hold them. As I told you, it is the story which occurs in Padukottai district. It is one of the poorest district in India, that too which comes in
ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. See, cycling has a social movement where in Podukottai they sanctioned socially to move forward. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೆಚ್ಡ್, ಇಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಫೆಚ್ಡ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಫಾರ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್. ತುಂಬ ದೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು. Not to tens of how much it was far, not to tens of thousands of neo-literate rural women in Padukottai district. In Padukottai district, out of 1,000, 10 women came forward to learn cycling. Out of 1,000, 10 women came forward to accept this change, radical change. Here neo-literates, which means newly acquired the skill of cycling, ಅವಾಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿರೋಂಥವ್ರು. ರೂರಲ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ 1000 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬರೀ 10 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಪೀಪಲ್ ಫೈಂಡ್ ವೇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್. ತುಂಬ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಧನನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಈವನ್ ಮೇಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹುಡುಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಹುಡುಕುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹಿಟ್ ದೆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಒಬೀಡಿಯಂಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದಳ್ಬೇಕು, ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆದಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಿನ ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು. ಸಿ, in this one of the India's poorest district, cycling seems the chosen medium for rural women. During the past 18 months, over 1 lakh rural women, most of them neo-literates, have taken to bicycling as a symbol of, note down the thing, bicycling as a symbol of independence, freedom and mobility. If we exclude girls below 10 years of age, it would mean that over 1/4 of all rural women here have learnt cycling, and over 70,000 of these women have taken part in public exhibition contests to proudly display their new skill, and still the training camps and desire to learn continue. See, this is the introduction. See, how much the time they took, and over that period how many members learned cycling. It is an introduction. Afterwards, P. Sainath, he is revealing you about the journey of cycling, how it was started, and what are the concept included, while what are they face before learn cycling, that too especially women I am talking about. Nodri, avrunna navu ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ದಟ್ ವಾಸ್ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. See, cycling seems the chosen medium for rural women. They chooses the medium of cycling.
ಬೇರೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾವ ದಾರಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ದಾರಿನ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 18 months ದೇ ಟುಕ್ 18 months means 1.5 year. In 1.5 year, over 1 lakh rural women, most of them neoliterates, have taken to bicycling. How much time they took? 1.5 year, 18 months. ಅವರು 1.5 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲ್ತರು? 1,00,000 ಜನ ಕಲ್ತರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರವರು? ನಿಯೋಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಅವಾಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿರೋವಂಥವ್ರು. ನಿಯೋಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬೈಸಿಕಲಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಸಿಕಲಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಇನ್ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, freedom and mobility. What is underlined that bicycle has a symbol of which was depicted in Padukottai as independence, freedom and mobility. ನಾವು ಬೈಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಫ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಿಲೋ 10 years of age, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10 years of age. ಬಿಲೋ 10 years ಏಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗರ್ಲ್ಸನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥ 1/4 of ರೂರಲ್ ವುಮನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರು. ಇಟ್ ವುಡ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಓವರ್ 1/4 of ಆಲ್ ರೂರಲ್ ವುಮನ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ among 1 lakh, over 70,000 of these women have taken part in public exhibition cum contest to proudly display their new skill. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ವಿಮೆನ್ ಟುಕ್ ಪಾರ್ಟ್? ಓವರ್ 1 lakh. 70,000 women proudly display their skill of cycling. And still the training camps and desire to learn continue. Still today means today, still ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Still today the training camps and desire to learn continue. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಅವರು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲದೆ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ, ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಕಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೌ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. See, in the art of rural Pudukottai, young women zip along the roads on their bicycle. Jamila Bibi, who has taken to cycling, told me, "It's my right. We can go anywhere. Now I don't have to wait for a bus. I know people made dirty remarks when I started cycling, but I paid no attention." Here it is the illustration of Jamila Bibi, who has taken to cycling initially. So, in the art of rural Pudukottai, young woman zip along means move fastly. Zip along, underline the word and write down the meaning of zip along, that is move fastly. Zip along the roads on their bicycle. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದ, ಅವರು ಬೈಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಳು ಜಮೀಲಾ ಬೀಬಿ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ನೌ. ಐ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಸ್ಸಸ್ ನೌ. I know people made dirty remarks when I started cycling. I paid no attention at all. I don't need to give attention for that purpose. See, I know people may talk very
dirtily or very cruelly. I need not to go to that attention. Jamila Bibi, she told that it's my right. I can go anywhere now. I need not to wait for buses now. Means for this, the idea of independence which was we can seen here. ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಐಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಜಮೀಲಾ ಬೀಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಶಿ ಈಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ Fatima, who is a secondary school teacher, so addicted to cycling, she rides a bicycle for half an hour each evening. She can't yet even buy one each costs over 1,200. She said, there is a freedom in cycling. We are not depend on anyone now. I can never give this up. Jamila, Fatima and their friend Avakkani, all in their early 20s, have trained scores of other young women of their community in the art of cycling. See, firstly we can see about Jamila Bibi. Secondly, this Fatima, who was she? She is a secondary school teacher. She is also addicted to cycling. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಜಮೀಲಾ ಬಿಬಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವಳಿಂದನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾತಿಮಾ ಅನ್ನೋಂಥಳು ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ. She rides bicycle every evening, half an hour every evening. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೀಲನ್ನು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫೀಲನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ಲು. ಈವನ್ ದೋ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್, ಶಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಫರ್ಡ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,200. ದೇರ್ 1,200 ಇರುವಂಥ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗದೇನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಓಡಿಸೋವಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಓಡಿಸೋವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಶಿ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ರಿಲೆವೆಂಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸು ಅಲ್ವಾ? We are not depend on anyone now. We are not able to depend on now. Now we can go anywhere. Wherever we want, we can go. I can never give this up. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಮೀಲಾ, ಫಾತಿಮಾ and their friend Avakkani, all in their early 20s. These are all in early 20s, have trained scores of the other young women from their community in the art of cycling. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಕಲೆನ ಅವರು ಕಲಿಯೋದಲ್ದೇನೆ ಏನು ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಕಲಿಸೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಜಮೀಲಾ ಬಿಬಿ, ಫಾತಿಮಾ and their friend Avakkani. These are all in early 20s who have the responsibility to learn, train the other women of their community of art of cycling. See, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಪ್ಪ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದರು, ಯಾರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿದ್ರು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ has swept across this district. Women, agricultural workers, quarry laborers and village health nurses are among its fan. Joining the rush are Balwadi and Anganwadi workers, jump cutters, school teachers and Grama Sevikas and midday meal workers are not far behind. The vast majority are those who have just become literate. The district Viagra's literacy drive led by the Aravali Ayyakkam ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. See, this cycling has gradually swept across the district, spread across the district. Gradually it spread across the district. Overall the fans of this cycling, the agricultural workers,
ಕ್ವೇರಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಕ್ವೇರಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಕ್ವೇರಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಸ್ are among its fans joining the rush. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೇರಿ ಲೇಬರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಜಮ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಗ್ರಾಮ ಸೇವಿಕಾಸ್, midday meal workers, all are not far behind. By seeing this, we came to conclusion that initially the step which was took by working women. ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವೇರಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಜಮ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್, and also grama sevikas, midday meal workers. These are all become the fans of cycling. Gradually it spread across the district of Padukottai. The vast majority are those who have just become literate. ಇದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರು? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಅವಾಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಂತವ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರು. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಯಗ್ರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಏನು ಪಡುಕೊಟ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹರಾವಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಮೆಂಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರಾವಳಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅರಾವಳಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕಂ ಅಂತಂದರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ called as Aravali Ayyakam. In another way, the cycling movement was considered as Aravali Ayyakam. They put the name of Aravali Ayyakam, has been quick to tap the energy of ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾರ್ಯಾರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಕೈಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರಾವಳಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆನ್ ನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಈಸ್ view here. Everyone of the neo-literates, neo-cyclists, women I spoke to saw a direct link between cycling and our personal independence. Everyone which the narrator who talked about, even though maybe neo-literates or neo-cyclists, the only output was, what was that? There is a link between cycling and our personal independence. As I told you, bicycle is a symbol of freedom, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿದರ್ಶನನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು 4 ಗೋಡೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ರು, ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು, ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ said N. Kannamala, Aravali Central Coordinator and one of the pioneers of cycling movement, was the confidence which gave to women. Very importantly, it reduced their dependence on men. Kannamala, she is a Aravali Central Coordinator and she is also pioneer of the cycling movement. ಮೊದಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಪಯೋನಿಯರ್, ಹುಟ್ಟಾಕೋಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ದಟ್
was the confidence which was given to women, and very importantly it reduced their dependence on men. See, you are all observing the concept of cycling which gave the output result of independence, freedom, mobility and also confidence which was given to the women by that. And also very importantly it reduces the dependency on men. See, now we can often see women doing 4 kilometer stretch on a cycle to collect water, sometimes with her children. Even carting provisions from other places can be done on their own, but believe me, women had to put up with vicious attacks on their character when this began. So many made filthy remarks, but Aravali gave social sanction, so women took to it. See, we know that cycling reduces the dependency, it gave independence, freedom. Now, here narrator expressing the independence of the women. ಏನೇನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೌ ವಿ ಆಫನ್ ಸಿ ಅ ವುಮನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ 4 kilometer ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆನ್ ಅರ್ ಸೈಕಲ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈವನ್ ದೋ she was now able to collect the water from 4 kilometers distance also with her cycle, even with her children also. Even carting provisions, carting in Kannada ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಟ್ಕಾ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಟ್ಕಾ ಬಂಡಿ ಕುದುರೆ ಬಂಡಿನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್, because they have their bicycle where they can go for anywhere to collect even water, firewood and other works also she can able to do for that, alva. See, but believe me, women had to put up with vicious, means cruel attacks on their characters when this began. Narrator was expressing his view when this was began. Women had to put up with vicious attack on their, very cruel attack on their characters. So many made, means so many people made filthy remarks, means bad remarks on the character of women. But Aravali gave social sanction. But as I told you, Aravali is a village which comes under Padukottai district. Padukottai district nalli baruvanta ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು Aravali ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, which gave social sanction. So women took to it. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ನೇದ್ರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ ಅರಾವಳಿಯಿಂದ. ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದೋಯ್ತು. ಸಿ, ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸು, ಅರಾವಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು? ಅರಾವಳಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಟು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಅರ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಕನ್ನಮ್ಮಲ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್, ದೋ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಕರೇಜ್ ಟು ಸೈಕಲ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. As I told you, who was she? Kannamala is a central coordinator. She is a science graduate. Even though she is a science graduate, she had never mustered the courage to cycle earlier. Modul mustered means showed. She never showed the courage earlier to cycle. Like Jamila Bibi, Fatima, Avakkani, like those girls,
She was never showed the courage to cycle earlier. Even though she is a science graduate, she is not belong to arts and also commerce category. ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇವಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಲೆಗೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಅರಾವಳಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅರಾವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆದ್ವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಕರೆದ್ವಿ? ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಹಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬಂತು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ಕಿಲಕುರ್ಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಿಲಕುರ್ಚಿ ವಿಲೇಜ್ ಅರಾವಳಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಿಲಕುರ್ಚಿ ವಿಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಅರಾವಳಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸಿ, ಇನ್ ಕಿಲಕುರ್ಚಿ ವಿಲೇಜ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಸಂಡೇ ಬೆಸ್ಟ್. Why this training camp was considered as an unusual experience means, in Kilakurchi village all the perspective learners, perspective means expected learners, are likely to do the learners had turned out their Sunday best. Why the only Sunday means others was working days for them. As we told that initially the cycling which was get a initiative step by working women only. They have the holidays on Sunday only. That is why here they utilized the Sunday best. See, you can't help being struck by the sheer passion of the pro cycling movement. They had to know cycling offered a way out of enforced routine around male imposed barriers. ಸಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಪ್ಪ ಈ ಕ್ಯಾಂಪು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು ಬೋತ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಬೈ ದ ಶೀರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಒಳ ಹೊಕ್ಕಾಗ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್. ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಬೋತ್ ದ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. You are not able to go there and stand simply. You are either you have to learn or train the others ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ನೋ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫರ್ಡ್ ಅ ವೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ರೊಟೀನ್ಸ್. This cycling offered new way of enforced routine. Enforced means ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೊಟೀನ್ ಆಯಿತು. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೊಟೀನ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ? ಅರೌಂಡ್ ಮೇಲ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕಲ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಯೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸಿ, ದ ನಿಯೋಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ even sing songs produced by Aravalis to encourage bicycling. One of these has line like, "Oh sister, come learn cycling, move with the wheel of time." See, even to encourage bicycling, ನಿಯೋ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥವ್ರು ಇವರು. ನಿಯೋ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥವ್ರು. ಕಲ್ತಿರೋರು ನಿಯೋ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥವ್ರು ಸಾಂಗ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಕಲೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ, "ಹೋ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕಮ್ ಲರ್ನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್."
ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೈನ್. ಅದು ಲೈನನ್ನು ನೋಡೇನೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೈನರ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ನ್ಯೂ ಲರ್ನರ್ಸ್. ದೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಅರಾವಳಿ ಆಸ್ ಆಡ್ಲಿ ನೇಮ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್. There is not only desire to learn but widespread perception among them that all women had to learn cycling. In turn, their experience has enriched the literacy movement. The neo-cyclists are bound even more passionately than before to Aravali. Cycling training camp is an unusual experience. Aravali cycling training camp ಅನ್ನೋದು unusual experience ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿದರ್ಶನನೇ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೈನಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ನ್ಯೂ ಲರ್ನರ್ಸ್. They have come back for which reason? To train the others. ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕತೆನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಅರಾವಳಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲರ್ನರ್ಸ್. They work free of charge for Aravali. That is why they are named as master trainers. See, there is not only desire to learn. ಕಲಿಯೋರಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಲಿಸೋರಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನು ಒಂದು ಒಮ್ಮತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ದೆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಬರೀ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವುಮನ್ ಹಾಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. All the women which were hard to learn means love to learn cycling. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಇನ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ enriched the literacy movement. Enriched means enhanced the literacy movement. Their experience which was added to them. The learners, trainers, after some days, learners also become trainers. That is why their experience has added to train the others. The neo-literates are more bound even more passionately than before to Aravali. ನಿಯೋ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ನಿಯೋ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಷನೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅರಾವಳಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೈ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದ ಶೀಲಾ ರಾಣಿ ಚುಂಕತ್, ಹೂ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, she gave a personal attention. Even though she is also a female, she gave a personal attention towards this problem and wanted to give a loan for the girls who are able to buy cycles. See, the whole phenomena was the brainchild of the popular former district collector Sheela Rani Chunkat. Her idea in 1991 was to train female activists so the literacy would reach women in the interior. So she also included mobility as a part of literacy drive. This flowed from the fact that lack of mobility among them played a big role in undermining their confidence. So Chunkat pushed the banks to give loans for the women to buy cycles. She also got each block to accept specific duties in promoting the drive. As the top official in the district, she gave it great personal attention. See, the whole phenomena of cycling, which was the brainchild, means one's thought.
ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೋಚನೆಯ ಕೂಸು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರ ಯೋಚನೆಯ ಕೂಸು ಇದು? ಶೀಲಾ ರಾಣಿ ಚುಂಕತ್. ಹೂ ವಾಸ್ ಶಿ? ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಆರ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ 1991, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1991 ಆರ್ ಐಡಿಯಾ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ? ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ so that the literacy would reach in an interior also. ಅವಳ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಏನನ್ನು ನಾವು ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ರೀಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಇಂಟೀರಿಯರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಏನು ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು? ದಿಸ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ವುಮನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಇವಳಿಗೆ ಅವರ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಅವಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೇವ್ ಅ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ದ ವುಮನ್ ಹೂ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೈ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಶಿ pushed the banks to give loan for the women to buy cycles. She also got each block to accept the specific duty. As she is a top officer in the district, she got each block to do the same thing. ಬರೀ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಶಿ ಗೇವ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು weigh the literacy drive. See, this is about your where there is a wheel. Still the lesson was there. In the next class we are going to discuss about that. Initially we know how the literacy which was reached to the women and what are the steps which was taken by the women to learn, and also how they faces the problems of male dominated society. And also Aravali cycling training camp is an unusual experience. We can see what are the reason for that. This is, I think you all understood the lesson. Thank you. If you have any doubts, WhatsApp me. Thank you.